Good evening, students. মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক আজি আমাৰ সিলেবাস অনুসৰি শেষৰ যেটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক আলোচনা আগবঢ়াম যেহেতু আমি ইতিমধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈ গ'ল বা পঢ়া হৈ গ'ল In our previous class we had discussed about the vocational aim of education. Now I am going to the last aim of education according to our syllabus name democratic aim of education. So before going to the main part of democratic aim of education, we have to know about the proper term what is democracy and why the term democracy is related to our education system. So democracy, the term democracy has been derived from the two Greek words demos and kritia. Demos means people and kritia means power. এই গণতন্ত্ৰ শব্দটো দুটা গ্ৰীক ভাষাৰ দুটা বিশেষ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ডেমছ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ক্ৰেটিয়া ডেমছ মানে হৈছে জনসাধাৰণ আৰু ক্ৰেটিয়া মানে হৈছে পাৱাৰ বা শাসন বা ক্ষমতা গতিকে শব্দৰ উৎপত্তিগত অৰ্থৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গণতন্ত্ৰ হৈছে ৰাইজৰ শাসন ব্যৱস্থা so according to the etymological meaning of democracy the term democracy means the power of people that democracy is a form of government where people have the right to choose their leader in democratic pattern of government people are all in all here law is equal for all people here all religion are important for all নেগে গণতন্ত্ৰ হৈছে এক এনে শাসন ব্যৱস্থা য'ত কি কৰা হয় ৰাইজৰ হাতত সকলো ক্ষমতা থাকে ৰাইজে সৰ্বা ৰাইজে তেওঁলোকৰ নেতাসমূহক নিজস্ব পছন্দ অনুসৰি নিৰ্বাচন কৰে আৰু ৰাইজৰ হাততে সকলো অধিকাৰ থাকে আৰু ইয়াত কি কৰা হয় যে সকলো লোককে সমানভাৱে সমান বুলি ভবা হয় ইয়াত আইনখন সকলোৰে বাবে সমান law is equal for all মানে irrespective of caste creed gender law is equal for all people আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আইন সমান আইনৰ চকুত সকলো সমান যদি মই কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছো ময়ো অপৰাধী হ'ম তুমি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছা তুমিও অপৰাধী হ'বা তাত কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নৰখাকৈ আমাক কি কৰা হয় লটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় আৰু ইয়াত কৈছে যে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মই সমান কোনো ৰিলিজিয়নক আমি সুপিৰিয়ৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো তা সকলো ধৰ্মই সকলোৰে বাবে সমান এটি আছিল ডেমক্ৰেসিৰ মিনিং বা ডেমক্ৰেসি কি হয় এতিয়া আহিলো যোৱা ডেমক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন So as we know that India is a democratic country. So as a democratic country, the whole system of education is based on the principle of democracy. আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কিছুমান গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হল এতিয়া চোৱা যে what are the main points বা what are the main themes of democratic aim of education so democratic aim of education believe that India is a democratic country so we have to provide equal opportunity to all our people of our society irrespective of caste creed gender কি কৈছে যে irrespective of caste creed gender we provide equal opportunity of education to all people যেহেতু ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সেয়েহে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগৰ কোনো ভেদাভেদ নাৰাখি কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নাৰাখি আমি সকলোকে কি কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ সমান সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব হল next point the democratic aim of education emphasize that through education we should develop the quality and we should develop the values of democracy among the students we have to inculcate some principles of democracy among the students through education আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিছুমান গণতান্ত্ৰিক নীতি বা গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব So what is the example of democratic values?
So democratic values are like fraternity, justice, equality, brotherhood, unity, patriotic feeling, sympathy, cooperation. These are the example of democratic values. So as a citizen of democratic country, we have to develop this type of values among the students, and it is possible only on education system. গতিকে কি কৰিছে যে শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই গণতান্ত্ৰিক যিবিলাক মূল্যবোধ সেইবোৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিম। সো আমি থ্ৰু এডুকেশ্যন উই হেভ টু ডেভেলপ সাম ফ্ৰেটাৰ্নিটি, জাষ্টিছ, ইকুৱেলিটি, কোঅপাৰেশ্যন, চিম্পেথি এমং দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আমি সেইবিলাক সিহঁতৰ মাজত ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব। Third point কৈছে যে democratic aim of education emphasize that through education we should develop the proper character and proper moral development of the child. We have to try the development of morality of the students. আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰিব লাগিব নৈতিক দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। মৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডছ সাচ এজ গুড কেৰেক্টাৰ, গুড পাৰ্চনেলিটি, গুড বিহেভিয়াৰ, সেইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব থ্ৰু এডুকেশ্যন আমি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিছুমান নৈতিক গুণৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব, যেনে এটা ভাল চৰিত্ৰ, তোমাৰ ভাল আচাৰ আচৰণ, তোমাৰ সুস্থ ব্যক্তিত্ব, সেইবিলাক আমি বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। The another important point of democratic aim of education is that through education we try to develop the whole round development of the child. আমি কি কৰিব লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। হোল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড, আমি সকলো দিশৰ পৰা হোল ৰাউণ্ড ডেভেলপ মিনছ ইকনমিকেলি ডেভেলপ, ছ'চিয়েলি ডেভেলপ, ইম'চনেলি ডেভেলপ, আমি সকলো ফালৰ পৰা কি কৰিব লাগিব সিহঁতক ডেভেলপ কৰি তুলিব লাগিব। এণ্ড ইট ইজ পচিবল থ্ৰু এডুকেশ্যন। নেক্সট পইণ্ট কি কৈছে যে এজ এ ডেমক্ৰেটিক চিটিজেন উই হেভ টু ডেভেলপ আৱাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি, হয়নে? So education system try to develop the leadership quality of the students from the school stage. So গণতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যই বিশ্বাস কৰিছিল যে আমি গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি আমাৰ মাজত গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে আমি নেতৃত্ব দিব পৰা ক্ষমতা বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। নেতৃত্ব দিব পৰা ক্ষমতা মানে যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত নিজকে লিডাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা। গতিকে নিজকে লিডাৰ হিচাপে তুমি ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমাৰ ভিতৰত থকা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব। আৰু সেই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো কেনেদৰে ডেভেলপ কৰিব লাগিব থ্ৰু এডুকেশ্যন। ডেমক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যনে কৈছিলে যে থ্ৰু এডুকেশ্যন we have to develop the leadership quality of the students from the school stage. আমি বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কি কৰিব লাগিব লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি বা নেতৃত্ব দিব পৰা গুণৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। হ'ল ডেমক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন অলছ' এমফেচাইজ ডেট through education we have to inculcate the values of vocational efficiency of the students. আমি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শিক্ষাৰ জৰিয়তে to we have to inculcate the values of vocational efficiency বা we have to develop the skills of vocational related skills বা skills of work among the students. কিয়নো the democratic aim of education believe that if we develop the vocational efficiency of the students it will directly contribute to the development of our nation. কৈছিলে গণতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যই বিশ্বাস কৰিছিলে যে আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বিকাশ সাধন কৰোঁ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা মই কৈ গৈছোঁ আগতে, যদি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বৃত্তিমূলক কেনেদৰে এটা বৃত্তিত নিয়োজিত হ'ব পাৰে সেই কথাবোৰ যদি আমি শিকাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হোৱাটো সহায় কৰিবই, আনহাতে কি কৰিব এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰিব বুলি কৈছে। ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য ইকনমিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যন। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব উই হেভ টু ইনকালকেট দ্য ভকেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। তাৰপিছতে কৈছে যে আমি শিক্ষা
শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অৱসৰ সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰি সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন বিলিভ ডেট থ্ৰু এডুকেশ্যন the education system must help the students to how to utilize their leisure time. Education should help the students to utilize their leisure time. Leisure time মানে আজৰি সময় আমি কেনেদৰে সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব লাগিব হ'ল তাৰ পিছতে লাষ্ট পইণ্টটো কৈছে যে ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন গ্ৰেটলি এমফেচাইজ অন দ্য কনচেপ্ট অফ মডাৰ্নাইজেশ্যন চ' ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন ছেইড ডেট থ্ৰু এডুকেশ্যন we have to develop the students as a modern people have to develop the modernization quality of the students যে কেনেকৈ আমি কেনেকৈ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মডাৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰোঁ মডাৰ্ণ মানে আধুনিকীকৰণ হিয়াৰ মডাৰ্ণ মিনছ নট এ গুড ড্ৰেছ কি বুলি ক'ম এতিয়া যে ইয়াত মডাৰ্ণ মানে তুমি কিছুমান ভাল হেৰি কৰিছা ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধিছা তুমি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ এডাপ্ট কৰিছা দিজ আৰ নট মডাৰ্ণ চ' মডাৰ্ণ মিনছ যে গুড বিহেভিয়াৰ গুড মৰেলিটি গুড পাৰ্চনেলিটি তাৰপিছতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ মডাৰ্নাইজেশ্যন হয়নে চ' ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন বিলিভ ডেট থ্ৰু এডুকেশ্যন we have to but we should try to develop the modernization quality of the students so এইখিনি আছিলে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ মূল কথা মই তোমালোকক এইখিনি কথা কাইলৈ ক্লাছত সবিশেষ জনাম ঘৰত পঢ়িবা ভালকৈ ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন কি হয় মই কাইলৈ ক্লাছত জনাম চ' আৰু আমাৰ কিছুমান তাৰ পিছত আৰু পঢ়াবলগীয়া আছে ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে কিছুমান কমিশ্যন আছিলে আমাৰ সেইটা ইণ্ডিয়াৰ সেই কমিশ্যনবিলাকে কি কি ছাজেশ্যন দিছিলে কি কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইখিনি আমি পঢ়িম কিন্তু মই যিখিনি ইয়াৰ চামাৰিটোহে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে হোৱাট আৰ দ্য মেইন থিংছ বা হোৱাট আৰ দ্য মেইন ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ ডেম'ক্ৰেটিক এইম অফ এডুকেশ্যন চ' ঘৰত পঢ়িবা অ'কে থেংক ইউ